Welcome back in our YouTube channel Moral English Guru. Friends, in this video we are going to learn a poem from 7th standard 3.4. Please don't read this poem. And this poem is written by Kenn Nesbitt. Kenn Nesbitt is a children's poet. He writes humorous poems. They express children's feelings and experiences. Now see, the poet Kenn Nesbitt. He is known as a children's poet and he has written so many poems and all poems are humorous. Humorous म्हणजेच विनोदी, which creates humor. They express children's feelings and experiences, and Kenn Nesbitt has expressed children's feelings and children's experiences, how children feel, how do they experience. So all these things are narrated in the poems of Kenn Nesbitt, and so he is called children's poet. This poem is also written by him, and the name of this poem is Please Don't Read This Poem. This is a different type of poem and the title of the poem is different. Generally everybody wants people to read his poem, reader to read the poem, but this is the only poet who is telling his reader not to read his poem. Ordinarily, all authors want people to read their literatures, but funnily म्हणजेच मजेशीरपणे, गमतीदारपणे, the author of this poem keeps on warning the reader not to read his poem. आणि या कवितेमध्ये he has warned his reader not to read. म्हणजे तो म्हणत आहे की माझी कविता तुम्ही वाचू नका. The warning have just the opposite effect, and Kenn Nesbitt, he knows that when he says not to read his poem, he knows the reader will definitely read his poem. You are tempted even more to read the poem when somebody says you not to read his poem. Generally what happens whenever somebody asks us not to do something, we do the same thing in an opposite way. When a person wants we to do something and if he is requesting us to do that, we generally don't do the same. But when the front person asks us not to do the same thing, we have a tendency to do the same because we are more interested. We think there will be something interesting. That's why that person is saying us not to do the same thing. So this is also the same poem. Actually, this poet Kenn Nesbitt wants his readers to read his poem frequently, more than the normal way, more than the normal times. But his title is funny, and so in the introduction here is written, funnily he has written something. Funnily, this is a funny atom. Please don't read this poem, and we are reading this. This is also a contradiction, controversy, because poet is saying not to read his poem and we are learning the same poem, we are reading the poem. So this is a different thing, this is a funny thing. Now come down, there are some points. Have you ever been told not to do certain things? आता बघा, आपल्याला असं विचारलेलं आहे का, तुम्हाला सांगितलेलं आहे का काही गोष्टी तुम्ही करू नका. तर जनरली आपल्याला असं सांगितल्या जातं की हे तू करू नको, ते तू करू नको. Did you stop doing that immediately? आणि when somebody says us not to do something, काय तुम्ही त्याच वेळेला ते करत नाही का, म्हणजे इमिजिएटली तुम्ही थांबवता का? तर जनरली तसं होते आणि जनरली तसं होत पण नाही. दोन्ही गोष्टी आहे. कधी कधी आपण थांबवतो आणि कधी कधी आपण ईगर असतो, क्युरियस असतो की या व्यक्तीने आपल्याला ही गोष्ट करू नको असं का म्हटले असेल, आणि जर तो म्हणतो आहे की करू नको त्यावेळेला आपली क्युरिओसिटी वाढते आणि आपण ती गोष्ट करतो. ऑर डिड यू कंटिन्यू टू डू सेम एनिवे. तर आपल्याला ह्या दोन्ही गोष्टी आहेत. आपण ते कदाचित कधी कधी थांबवतो आणि कधी आपण ती करतो. त्यानंतर खाली आहे मेक अ लिस्ट ऑफ युअर डोंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 5. डिस्कस द लिस्ट अँड कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल. लिस्ट ऑफ डोंट्स म्हणजे हे करू नका. आता बऱ्याचशा गोष्टी आपण लिहू शकतो इथं. जसं असं म्हटलं जातं की डोंट टीज युअर फ्रेंड. आपल्या मित्रांना चिडू नका. मग काय आपण चिडवणं थांबतो का? नाही, आपण ट्राय करतोच, चिडवतोच, किंवा डीड इट एनिवे, आपण ते कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने करण्याचा प्रयत्न करतोच. एखाद्या झाडाचं फळ आहे, आपल्याला सांगितलं की डोंट प्लक द फ्रूट फ्रॉम द ट्री, पण आपण काय तसं ऐकतो का? नाही, आपण ते प्लक करतोच आणि ते फळ आपण खाऊन टाकतो. त्यानंतर समजा आपल्याला म्हटलेलं आहे की डोंट वॉक थ्रू द मड, चिखलातून चालू नका, पण बऱ्याचशा मुलांना चिखलातून चालायला आवडते, आपले कपडे खराब करायलाही आवडते. तर बरेचसे मुलं स्टॉप पण करतात आणि बरेचसे मुलं स्टॉप करत नाही. लहान लहान मुलं
मातीमध्ये खेळतात, दे प्ले इन द मड, दे प्ले इन द सॉईल, इन द डस्ट. बऱ्याचदा त्यांना सांगितलेलं असते की डोंट प्ले इन द डस्ट. तर यावेळेला डीड इट एनिवे हाच प्रकार होतो, म्हणजे मुलं हे कसे ना कसे त्या डस्टमध्ये खेळतातच. डोंट लाय, खोटं बोलू नका. परंतु हेही एवढं काही स्टॉप होत नाही, कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने आपण खोटं बोलत असतोच. डोंट स्टील एनिथिंग, कुठलीही चोरी करू नका. तर या ठिकाणी बरेचसे जे पंक्च्युअल आणि ओबिडियंट स्टुडंट्स असतात, ओबिडियंट मुलं असतात, ते मात्र हे करत नाही. ते स्टॉप्ड एव्हरीथिंग, ते असं करण्यापासून थांबवतात. परंतु जे थोडे कमी ओबिडियंट असतात किंवा डिसओबिडियंट असतात, रूड असतात, किंवा ते मुलं मात्र अशा गोष्टी नक्कीच करतात. म्हणजे आपण जर त्यांना सांगितलं की डोंट डू धिस, तर ते करणारच. अशा प्रकारचं वातावरण आपल्याला संपूर्ण जगामध्ये पाहायला मिळतं. कारण ही एक ह्युमन टेंडन्सी आहे आणि ही ह्युमन टेंडन्सी चाइल्डमध्ये जास्त प्रमाणात पाहायला मिळते. मुलांना जर आपण सांगितलं की बेटा हे करू नको, तर ते करणारच, कारण त्याला हे वाटते, कारण त्याला त्यामध्ये काहीतरी विशेष इंटरेस्ट वाटतो. त्यानंतर पुढे म्हटलेलं आहे व्हेन यू राईट समथिंग ऑर पेंट समथिंग, म्हणजे जेव्हा तुम्ही काही लिहिता किंवा काहीतरी पेंट करता, ऑर मेक समथिंग, की म्हणजे काहीतरी तयार करता, बनवता. डू यू वॉन्ट अदर्स टू सी इट, काय तुम्हाला वाटते की इतरांनी ते पाहावं. डिस्कस द रिझन्स फॉर युअर ॲन्सर, आता तुम्हाला जे काही ॲन्सर द्यायचं आहे त्याचं रिझन तुम्हाला या ठिकाणी द्यायचं आहे. आपण असं म्हणू शकतो की व्हेन एव्हर आय राईट समथिंग आय जनरली डोंट वॉन्ट अदर्स टू सी इट, म्हणजे मला असं वाटते की इतरांनी ते पाहू नये. किंवा तसंच मी म्हणू शकतो की व्हेन एव्हर आय पेंट समथिंग, मला असं वाटतं की इतरांनी पाहू नये. म्हणजे का पाहू नये, कारण ते पूर्ण पेंटिंग झाल्यावरच त्यांनी पाहावं आणि माझी तारीफ करावी, माझं कौतुक करावं, अशी प्रत्येकाची इच्छा राहते. आणि बऱ्याचदा काय राहते की व्हेन एव्हर वी आर डुईंग समथिंग, तर त्यावेळेला आपले जे मित्रमंडळी असतात त्यामध्ये काही चुका काढत असतात आणि त्या चुका काढता काढता आपल्याला ते काम करण्यामध्ये मग तेवढा इंटरेस्ट राहत नाही, आपलं ते काम पूर्ण होत नाही, असंही रिझन आपण याच ठिकाणी देऊ शकतो. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो की येस, म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की व्हेन आय राईट समथिंग ऑर व्हेन आय पेंट समथिंग ऑर व्हेन आय मेक समथिंग अदर्स नॉट टू सी इट बिकॉज I don't want any interruption in my work. I think when I will complete my work, I will show it to my friends and I expect a praise from my friends. And whenever they see my work, they may tell me some corrections, and because of their suggestions, my work, my creativity may have some barriers and my work may not be completed इन अ मॅनर आय वॉन्ट. तर अशाही प्रकारचं रिझन आपण देऊ शकतो की म्हणजे मला ज्या मॅनरने, मला ज्या पद्धतीने माझं काम करायचं आहे, ती पद्धत, म्हणजे माझं जर काम कोणी बघितलं, त्यामध्ये मला सजेशन दिलं, तर होऊ शकते की मला त्यांच्या सजेशननुसार काही करावं लागेल आणि त्यामुळे मला जे करायचं आहे त्या पद्धतीने मी ते करू शकणार नाही. आणि म्हणूनच मला असं वाटते की मी जे काही लिहित आहे किंवा पेंटिंग करत आहे किंवा काही बनवत आहे, तर ते इतरांनी पाहू नये. तर विद्यार्थी मित्रांनो, यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत ही कविता. प्लीज डोंट रीड दिस पोयम, ही कविता कृपा करून वाचू नका, असं याचं हेडिंग आहे. तर ही कविता आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहूया. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मॉरल इंग्लिश गुरु, अँड इफ यू आर इंटरेस्टेड in whistle songs, do visit my channel Whistle and Sing and enjoy my whistle songs. Thank you.